CC14 পেপারের 2024 সালের কোশ্চেন অ্যান্সারগুলো অনেকেই চাইছিলে, তাই আমি ভিডিওটা বানিয়ে দিলাম। কারণ 2024 সালেরটা কমন পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম, তাই আমি সেটা দেখলাম যে বানানোর দরকার নেই। 2022, 23 এগুলো করলেই চলবে, 20, 21। তো 2024-এরটা অনেকে বলছিলে, তাই এটা আমি বানিয়ে দিলাম। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন দেখো, মেনশন 2 metaphors used in Tonight I Can Write. In Tonight I Can Write by Pablo Neruda, 2 metaphors are: my voice tried to find the wind to touch her hearing, and the night is starry and the stars are blue and shivered in the distance. Next question দেখো, mention the historical event referred to in A Far Cry from Africa along with its most prominent impact. অর্থাৎ এখানে হিস্টোরিক্যাল ইভেন্টের কথা জানতে চেয়েছে। তো দ্য পোয়েম এ ফার ক্রাই ফ্রম আফ্রিকা, এটা তোমরা এখানে লিখে দেবে, রেফার্স টু দ্য মাও মাও আপরাইজিং ইন কেনিয়া, যেটা হয়েছিল 1952 থেকে 1960, এ ভায়োলেন্ট রেবেলিয়ান এগেনস্ট ব্রিটিশ কলোনিয়াল রুল. Its most prominent impact was the exposure of the brutality of colonialism and the deep moral and cultural conflict it caused among those with mixed heritage like Walcott. আর এটার ফলে কি হয়েছিল না, একটা মিক্সড হেরিটেজ তৈরি হয়েছিল ওয়ালকটের মতন, যার জন্মস্থান হচ্ছে আফ্রিকা কিন্তু সে এখন বাস করছে ইউরোপে। তাই দুটো যে কালচারের কনফ্লিক্ট, সেইটা এই মমো আপরাইজিং বা এই যে হিস্টোরিক্যাল ইভেন্ট ঘটেছিল তার ফলে এই ধরনের সমস্যাগুলো দেখা যাচ্ছিল। এটাই জানতে চেয়েছে। নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো, হোয়াট মেক্স দ্য পোয়েট ইন টুনাইট আই ক্যান রাইট আনএবল টু ফরগেট হিজ লাভ। প্রথমে এটা লিখে দেবে তোমরা যে টুনাইট আই ক্যান রাইট বাই পাবলো নেরুদা, তারপর কমা দিয়ে অ্যান্সারটা লিখতে স্টার্ট করবে। বেশিরভাগ 2 মার্কসের অ্যান্সারের ক্ষেত্রেই এটা করবে, আগেও বলেছি, এই ভিডিওতে আরও একবার আমি বলে দিলাম। The depth of his emotional attachment and the vividness of shared memories make forgetting impossible. Even though the relationship is over, her absence still haunts him, and the pain of love lost keeps the memory alive. অর্থাৎ যে বেদনাটা, সেই বেদনাটার ফলে তার যে মেমোরিগুলো রয়েছে সেগুলো তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, সেই দুঃখের মধ্যেও সেই মেমোরিগুলো বাঁচিয়ে রেখেছে। Mention any 2 elements of nature in A Far Cry from Africa. দুটো এলিমেন্টসের কথা জানতে চেয়েছে নেচার সম্পর্কিত, যেটা এ ফার ক্রাই ফ্রম আফ্রিকা কবিতাতে ওয়ালকট বলেছেন। তো প্রথমে তোমরা ওটা লেখো, ইন এ ফার ক্রাই ফ্রম আফ্রিকা বাই ডেরেক ওয়ালকট। তারপর লেখো, 2 এলিমেন্টস অফ নেচার আর ওয়ার্ম অ্যান্ড থর্ন। এই দুটো হচ্ছে নেচার এলিমেন্ট, যেটা তোমরা বুঝতে পারছো যে জিনিসগুলো কী। How does Tonight I Can Write express acceptance of reality? The speaker ultimately admits, though this be the last pain that she makes me suffer, and those the last verses that I write for her, this line signifies his acceptance that the relationship is over and that he must move forward even if the pain lingers. Briefly discuss any one image used in A Far Cry from Africa. In A Far Cry from Africa by Derek Walcott, the image, the violence of beast on beast, evokes primal brutal conflict. Likening human warfare to wild animal savagery, it reflects the dehumanizing nature of colonial and anti-colonial violence in Africa. What is referred to as a mistake in David Malouf's Revolving Days, and why? In Revolving Days by David Malouf, writing a love letter is seen as the speaker's youthful mistake, not because of love itself, but because the letter represents a naive and overly idealistic expression of emotion, which the older speaker now views with critical distance. What does the poet mean by the expression, the river has a soul, in the poem Small Towns and the River? In the poem Small Towns and the River by Mamang Dai,
The expression the river has a soul means the river is not just a physical feature but a spiritual entity. It remembers lives, carries ancestral presence, and is deeply connected to the cultural and spiritual beliefs of the community. What is the significance of the expression that dead are placed pointing west in the poem Small Towns and the River? এই কবিতাতে কিন্তু তোমরা প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেনগুলোতেও দেখেছ যে ডেথ এটা হচ্ছে মেন থিম। স্মল টাউনের যে কবিতাটা মামাং দায়ের, সেখানে মেন থিম হচ্ছে ডেড। 2 মার্কসের ক্ষেত্রেও সেই ডেড নিয়েই শর্ট কোয়েশ্চেন, 5 মার্কসের ক্ষেত্রেও তাই। তাই তোমরা বলেইছিলাম সাজেশনে যে একটা ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন করে রাখবে, যেটাতে 5 মার্কস 2 মার্কস লিখতে তোমাদের সুবিধা হয়। এখানে মেন থিম হচ্ছে ডেথ। In the poem Small Towns and the River by Mamang Dai, the expression the dead are placed pointing west refers to the indigenous funeral ritual where the dead are aligned toward the west, the direction of the setting sun, symbolizing the journey to the afterlife. It reflects the cultural reverence for death and spiritual continuity. Why do small towns remind the poet of death in Small Towns and the River? Small towns are portrayed as stagnant and steeped in tradition. The quietness, repetitive rituals, and close connection with nature and the river create a space where life and death coexist, making death a constant, visible presence. Next question হচ্ছে, what does pollution symbolize in Harun and the Sea of Stories? Pollution symbolizes censorship, corruption, and the suppression of imagination. It presents the attempt of poison or distort stories and creativity, particularly by Khatam Shud, the antagonist who wants silence and control. Mention 2 elements of humor in Harun and the Sea of Stories. দুটো হিউমার আছে সেরকম এলিমেন্টসের নাম এখানে লিখতে বলেছে, মেনশন করতে বলেছে। একটা হচ্ছে ফানি নেমস লাইক বাট, দ্য হুপি অ্যান্ড সা অফ ব্লা অ্যাড এ প্লেফুল টোন। আর সেকেন্ড হচ্ছে ওয়ার্ড প্লে অ্যান্ড পান সাচ অ্যাজ খতম শুদ, মিনিং completely finished in Urdu, which humorously reflects the villain's desire to end stories. তোমরা প্রথমটাই লিখতে পারো, একটা হচ্ছে বাট দ্য হুপি আর সেকেন্ড হচ্ছে সা অফ ব্লা। আর ওয়ার্ড প্লে আর পান যেটা তোমাদের ফিগার অফ স্পিচ, এখানে খতম শুদ মিনিংটা উর্দুতে কী সেটা হচ্ছে কমপ্লিটলি ফিনিশড। তোমরাই নাম্বার 1 নাম্বার 2 করে দুটোই লিখে দিতে পারো। Briefly comment on any one allegorical representation in Harun and the Sea of Stories. Khatam Shud allegorically represents oppressive regimes and censorship. He seeks to silence all stories, making him a symbol of those who fear free speech and creativity. His defeat symbolizes the triumph of ইমাজিনেশন ওভার রিপ্রেশন। প্রথমে তোমরা এটা ওরকমভাবে লিখে দিও, ইন হারুন অ্যান্ড দ্য সি অফ স্টোরিজ বাই সালমান রাশদি, তারপর অ্যান্সারটা লিখতে স্টার্ট করো। এই খতম শুদ চাইছিল হারুনের বাবা অর্থাৎ রশিদ খালিফার যে সাবস্ক্রিপশন আছে সেটা বন্ধ করে দেওয়ার, মানে সে যাতে আর পরবর্তীকালে গল্প বলতে না পারে, তার যে ফ্রি স্পিচ যে ক্ষমতাটা তার আছে সেটা সে বন্ধ করে দিতে চাইছিল। হু ইজ কাহানি ইন হারুন অ্যান্ড দ্য সি অফ স্টোরিজ? এখানে আমার মনে হয় হু ইজ কাহানি এই কোশ্চেনটা দেওয়াটা ঠিক হয়নি, কারণ কাহানি তো কোনো ব্যক্তি চরিত্র নয়, তো এখানে হু কথাটা দেওয়াটা হয়তো ঠিক হয়নি, আমার মনে হয় সেটা। এখানে কোশ্চেনটা অন্যরকমভাবে দেওয়া যেতে পারত। তো এখানে কাহানি কি বা কাহানি বলতে কি বোঝানো হয়েছে এই গল্পে, সেই কোশ্চেনটা এখানে দিতে পারত। Kahani is a moon earth in the story but also symbolizes the realm of imagination and storytelling. The name Kahani itself means story in Hindi or Urdu, linking the setting to the central theme of narrative. এখানে কোশ্চেনটা তোমার হোয়ার ইজ কাহানি
এরকম দেওয়া যেতে পারতো, কোথায়, কাহানি জায়গাটা দেখতে কেমন, সেরকম কোশ্চেনটা দিতে পারতো হু ইজ কাহানির পরিবর্তে। আমার মনে হচ্ছে সেটা। তোমাদেরও যদি কোশ্চেনটা শুনে কিছু মনে হয়ে থাকে যে একটু অন্যরকম কোশ্চেনটা, তাহলে তোমরা সেটা কমেন্টে জানিও আমাকে। আর একটা হচ্ছে, যেটা তোমরা এই হারুন অ্যান্ড দ্য সি অফ স্টোরিজটা ভালো করে পড়ে রেখো। তো এখান থেকে শর্ট কোয়েশ্চেন খুব বেশি কিন্তু দেবে না, কারণ বাকি যেহেতু 4টে কবিতা রয়েছে, তাই সেখান থেকেই বেশি প্রশ্ন দেবার সম্ভাবনা। আর ব্রডের ক্ষেত্রেও এটাই বলবো যে তোমরা কিন্তু এই ভুলটা করো না কেউ, যে শুধুমাত্র ডিটেলস স্টাডিজগুলোই পড়ে চলে গেলাম, নন ডিটেলসগুলো পড়লাম না। কারণ আগের সেমিস্টারে তোমরা দেখেছো যে কোনো একটা চ্যাপ্টার থেকে কোনো কোশ্চেন, ব্রড কোনো কোশ্চেন দিচ্ছেই না, তখন তোমরা কি করবে? এটা ডিটেলস, অবশ্যই নন ডিটেলস কিন্তু তোমাকে দেবেই নন ডিটেলস। দুটো তোমার নন ডিটেলস আছে এই সিসি 13 আর 14-এ। তো এই 14-এ তোমরা কিন্তু থিংস ফল অ্যাপার্ট, আর একটা আছে দ্য অ্যাডব ছোটি মুন্ডা। তো তোমরা যে কোনো দুটোর মধ্যে একটা কিন্তু ভালোভাবে করে যেও, আর বাকি 4টে কবিতা ভালোভাবে করে যেও। আর এটা মানে এই হারুন অ্যান্ড দ্য সি অফ স্টোরিজ, এটা থেকে কী কোয়েশ্চেন দেবে সেটা তো বলা মুশকিল, তবু ওই ম্যাজিক রিয়েলিজম যেটা সাজেশনে দিয়েছিলাম, তো যাই কোয়েশ্চেন আসুক না কেন, ক্যারেক্টার বাদ দিয়ে যে ধরনের কোয়েশ্চেনই দেখ না কেন, তো তোমরা সেই অ্যান্সারটা ওখানে লিখে দিও। আর লাস্টের থিওরি পেপার দুটো, একটা থিওরি একটা ক্রিটিসিজমের পেপার, তো সেগুলোতে কীভাবে কি লিখতে হবে না লিখতে হবে সেই নিয়ে আমাকে অনেকে ভিডিও বানাতে বলছো। তো আমি একটা চেষ্টা করছি ওই নিয়ে একটা ভিডিও বানিয়ে দেওয়ার, যাতে তোমাদের কোনো কনফিউশন না থাকে কীভাবে কি লিখবে না লিখবে। তো এটা ভিডিওটা দেওয়ার পর 2024-এর তো আর কোনো কোয়েশ্চেন মনে হয় পেপারের আমার সেরকম দেওয়া বাদ নেই। আমার শুধুমাত্র তাহলে ডিএসসি 4 পেপারটার 2022 আর সম্ভবত 2024টা বাদ আছে। তো 24টা আমি যদি নাও দিই, 2022-এরটা আমি দিয়ে দেবো। তো সেইটা আমার মনে হয় দিতে হবে আমাকে, কারণ ওটা যেহেতু আমি এখনও দিইনি। একজন আমাকে লিখেছিল কমেন্টে যে ম্যাম 2022-এরটা কি দিয়েছেন, তো আমার সেটা দেওয়া হয়নি, তো আমি দিয়ে দেবো সেটা আমি। লাস্ট কোয়েশ্চেনটা দেখো, why does the poet say that only the rituals are permanent in small towns and the river? আশা করছি তোমরা এই কবিতাগুলো সবাই খুব ভালোভাবে পড়ে রেখেছো। আরও একবার করে পড়ে নাও, রিভাইজ যতটা পারো তোমরা ততটাই রিভাইজ দাও। যেগুলোই মুখস্থ করে ফেলেছো, যেগুলো মুখস্থ করছো এখন অবধি, সেগুলো বারবার রিভাইজ দাও। নতুন কোনো নোট আমার মনে হয় না পড়াই ভালো। যেটুকু পড়েছো সেইটুকু ভালোভাবে রিভাইজ দিয়ে খাতাতে নামিয়ে এসো, তাহলেই হবে। এই অ্যান্সারটা দেখে নাও। The poet means that while people and towns change and life itself is transient, the rituals, especially those around death and nature, remain constant. These customs preserve continuity and identity in a changing world. অর্থাৎ লোক পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, টাউন পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু রিচুয়ালস কিন্তু পার্মানেন্ট, সেইগুলো কিন্তু কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। সেটা ডেথ সম্পর্কিতই কোনো রিচুয়ালস হোক, সেগুলো আগে যা ছিল এখন অবধি তাই চলে আসছে, তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন নেই। এইটুকুই ছিল কোশ্চেন অ্যান্সারগুলো 2024-এরটা। আমাদের সেটা কমপ্লিট হয়ে গেল। তোমরা ভিডিওটা দেখে নিও, যারা যারা চাইছিলে তারা দেখে নিও। যাদের হয়ে গেছে বা যারা 2024-এরটা করতে চাইছো না, তাদের দরকার নেই সেরকম। তোমরা বাকি ইয়ারেরগুলো ভালোভাবে করে রেখো, তাহলেই হবে। আর সাজেশনের জন্য বা পড়াশোনার জন্য তোমাদেরকে যতটা পারি আমি ততটা টিপস দেওয়ার চেষ্টা করি। তোমরাও আমাকে কমেন্টে অনেক কিছু লিখে জিজ্ঞেস করো, সেগুলো অবশ্যই আমার ভালো লাগে। তোমরা জানতে চাও, আমার সেইগুলো অনেকের হেল্প হয়। তো তোমাদের যদি আর কোনো কনফিউশন থাকে পরীক্ষা, তাহলে কি আমি যে ভিডিওটা বানাবো ভাবছি, তাহলে ওই একটা ভিডিওতেই আমার সব প্রশ্নের উত্তরগুলো দেওয়া হয়ে যাবে। তাছাড়া ওই ভিডিওটা বানানোর পর তোমাদের মনে আরও অনেক কিছুই প্রশ্ন আসতে পারে, এক্সাম সম্পর্কিত বা এক্সামে কিভাবে কি লিখবে না লিখবে সেই সম্পর্কিত। যদি আর কোনো কোয়েশ্চেন তোমাদের মধ্যে থেকে থাকে, তোমরা সেটা আমাকে কমেন্টে জানিও। আমি তাহলে একবারে ওই ভিডিওটাতে তোমাদেরকে অ্যান্সারগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব। ঠিক আছে, আজকে এই অবধি।